x equal to 0 বসাই lambda equal to minus epsilon to the power minus 1 by a epsilon. তাহলে equal to minus lambda to the power minus 1 minus a h by a epsilon m epsilon. Therefore, এটাকে যদি এদিকে নিয়ে আসি, এটা তো সমান 0, এটা 1 বসে, তাহলে m epsilon goes like minus epsilon to the power 1 minus a h by a epsilon. তাহলে আমরা পেলাম, এদিকে আমরা কি পেলাম, এটা beta. This is beta. কারণ আমরা যদি m goes like epsilon to the power beta, তাহলে beta equal to goes like epsilon to the power beta, তাহলে beta equal to 1 minus a h by a epsilon. আবার যদি ডেরিভেটিভ এইটা, তাহলে আমরা পাই সাসেপ্টিবিলিটি lambda to the epsilon lambda to the power a h equal to 1 minus lambda to the power 1 minus 2 a h susceptibility epsilon h. এটা যে 1 ধরি, তাহলে আমরা আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা বের করতে পারবো, এটা হলো epsilon equal to 0 h tends to 0 যদি বলি, তাহলে epsilon equal to 0, তাহলে lambda equal to h to the power minus 1 by a h, তাহলে এটা যেখানে বসাই, therefore m1 equal to h to the power minus 1 minus a h by a h m h. এখান থেকে আমরা পাই m h goes like h to the power 1 minus a h by a h. আমরা জানি m goes like h to the power 1 by delta. Therefore, delta equal to a h by 1 minus a h. এটা পাইছিলাম না? এটা করছিলাম? One minus h and epsilon beta equal to delta common করব, h by 1 minus h. আচ্ছা, আমরা তাহলে ইচ্ছা করলে আমরা এখন এই দুটোকে সলভ করে আমরা বিটা এবং ডেল্টার মাধ্যমে h এবং a epsilon পেতে পারি, কারণ we have two equations and if you consider আমরা এক্সপেরিমেন্টালি আমরা যদি জানি বিটার মান কত, ডেল্টার মান কত, তাহলে আমরা h এবং a epsilon পেতে পারি through that relation. What is that? So আমরা সলভ করি, হ্যাঁ, বলছিলাম আলফা প্লাস 2 বিটা প্লাস ডেল্টা ইকুয়াল টু 2 না বলছিলাম যে আলফা প্লাস 2 বিটা প্লাস ডেল্টা ইকুয়াল টু 2 এই রিলেশন থেকে মানে বের করতে পারি বিটা না, আমি এখন চাচ্ছি তো h আর a epsilon বের করতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কিভাবে পেতে পারি, তাহলে এখানে এটা লিখতে পারি ডেল্টা মাইনাস a h ডেল্টা ইকুয়াল টু a h। এটা দুই দিকে নিয়ে যায়, তাহলে a h টাইমস 1 প্লাস ডেল্টা equal to delta. Therefore, a h equal to delta by 1 plus delta. হ্যাঁ, ঠিক আছে না?
বিটা যে এপসিলন বলতে চাই বিটা a epsilon equal to 1 minus delta by 1 plus delta সমান 1 plus delta 1 plus delta minus delta equal to 1 by 1 plus delta. Therefore, a epsilon equal to 1 by beta times 1 by 1 plus delta. তাহলে আমরা h এবং a epsilon দুটোই বের করব আর বিটা বের করছি ডেল্টা বের করছি এবার গামা বের করব তাহলে আবার যদি আমরা ল্যামডা সমান তাহলে খাই 1 minus 1 equal to minus epsilon to the power 1 minus 2a h by a epsilon minus chi epsilon. Therefore, chi epsilon equal to minus epsilon to the power minus 2a h minus 1 by a epsilon. তাহলে এটা সমান কত গামা তাহলে গামা সমান 2a h minus 1 by a epsilon এবার বের করব আমরা alpha what is the definition of alpha how is it connected to g আমরা জানি S equal to minus del G by del T at constant pressure. তার মানে এটা যদি with respect to T differentiate করি right তাহলে del by del T equal to del by del epsilon by del T এইটা বাম সাইডেও আসবে ডান সাইডেও আসবে that will cancel out basically আমরা যদি we change the derivative with respect to epsilon that is enough do you agree okay yes তাহলে এটাকে আমরা ডেরিভেটিভ নেই এটাকে দুইবার নিলে with respect to epsilon lambda to the power 2a epsilon আসবে হ্যাঁ একটা টিও থাকবে বা টিও ক্যান্সেল উইল ক্যান্সেল মানে এটা করে দেখবা মানে it will cancel out finally you will have only derivative take the derivative এখানে মানে you are right c equal to t del square g by del t square ekhane t1 so that t or that t also will cancel out then both sides are empty তাহলে lambda to the power 2a epsilon c lambda to the power a epsilon lambda to the power a h equal to কত হবে lambda to the power 1 minus a lambda c epsilon h তাহলে এটা সমান 1 minus 2a epsilon h equal to 0 বসাবো epsilon tends to 0 বসাবো তাহলে কি পাই c minus 1 equal to minus epsilon to the power 1 minus 2a epsilon by a epsilon c epsilon. Therefore, c epsilon goes like minus epsilon to the power minus 2 a epsilon কত আছে
alpha equal to 2a epsilon minus 1 by a. আচ্ছা, গত ক্লাসে দেখছিলাম যে আলফা প্লাস 2 বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু, এটা তো কনভিন্স সবাই। আচ্ছা, আজকে দেখো আলফা প্লাস বিটা টাইমস 1 প্লাস ডেল্টা ইজ অলসো ইকুয়াল টু 2। ক্যান ইউ চেক? আলফা সমান আমরা জানি 2a epsilon minus 1 by a epsilon plus বিটা সমান, আচ্ছা 1 প্লাস ডেল্টা সমান কত এটাকে বের করছি। 1 প্লাস ডেল্টা সমান বিটা সমান কত? এই যে আচ্ছা, বিটাই রাখি। আর 1 প্লাস ডেল্টা সমান a epsilon by beta, a epsilon by beta, ঠিক আছে? তাহলে বিটা ক্যান্সেল। দেখো তো হয় না? আলফা প্লাস 2 বিটা প্লাস 1, আলফা সমান কত? 2a epsilon minus 1 by a epsilon, মানে হলো 2 minus 1 by a epsilon plus beta times 1 plus delta. স্যার বিটা ইনটু 1 প্লাস ডেল্টা, এটা হবে হচ্ছে 1 বাই এপসাইলন, 1 বাই খালি 1 বাই এপসাইলন থাকবে। এটা 1 by epsilon হবে না? জি স্যার, বিটা ইনটু 1 প্লাস ডেল্টা রাইট, হচ্ছে 1 বাই এপসাইলন। নিচে 1 by beta a epsilon, বিটা ক্যান্সেল, এটা আর এটা ক্যান্সেল করতে। তাহলে এই ইকুয়ালিটিকে বলা হয় গ্রিফিথস। Is it clear to everybody? All that I wanted you to understand and appreciate the fact that order parameter goes like epsilon to the power beta, specific heat goes like epsilon to the power minus alpha, susceptibility goes like epsilon to the power minus gamma, magnetization goes like h to the power 1 by delta. So everything কোথায়? ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, near the critical point, in the vicinity of the critical point, they behave like that. মানে হলো specific heat তুমি যদি প্লট করো near the TC, the way it diverges, and that is that. Or susceptibility, the way it diverges, that is that. So why are we interested in finding these values? Because we can invoke the idea of universality. তাহলে ইউনিভার্সালিটি কাকে বলে এটা বোঝার জন্য আমি এক্সপেরিমেন্টালি আমি এই বিটা আলফা গামা এগুলা কিভাবে বের করব, রাইট? দেখা যায় আমি যদি
order parameter plot করি, for example, order parameter যদি plot করি, or say specificity যদি plot করি, তাহলে specific heat as a function of temperature, theoretically speaking, it behaves like divergence at TC, theoretically, right? কখন divergence, you will see the divergence only if your system is infinite. But is it possible for you to do experiment in this sense? So you will always end up finding a graph like that. You can increase the size of the system. You start from the smallest, and then you see how you can do more. এটাকে বোঝার জন্য let us assume that C clearly C and numerical value clearly depend on and temperature T and L. আমি দেখতেছি এখানে এক TC তে C এর মান L এর সাথে কি করতেছে? বড় হচ্ছে। আমি বলতে পারি C L এর সাথে say alpha by mu. 1 by mu is for my letter convenience. I could say alpha L to the power A. But it will be soon clear why did I choose alpha by mu. But bear with me for the time being that we can do that. There's nothing wrong. আমি L to the power A বললাম আর alpha by mu বললাম, তাতে কোনো যায় আসে না। Right? তাহলে আমি বিভিন্ন peak value as a function of L আমি আনলাম। আমি experimental data দিয়ে আমি দেখলাম যে এটা log নেই, বলছে log C equal to alpha by mu log L, মানে y equal to mx। তার মানে আমি যদি এটা peak value গুলা log C আর log L plot করি, I get a graph like that. It means this is correct. When I get a straight line, it is a proof that assumption you made is correct. If it were not correct, you would not get a straight line like that. For further check, তুমি সমস্ত C এর যে ডাটা পয়েন্ট আছে corresponding L to the power alpha by mu দ্বারা ভাগ করো। Now it is what? It is a dimensionless. কথা বুঝতে পারছো সবাই? মানে যত C আছে আমার L to the power alpha by mu is my unit. আমার C এর নানান মান আছে, নানান ভ্যালু আছে। আমি ওই ভ্যালুগুলোকে আমি মনে করো গ্রাফ আঁকলাম, আঁকতে পারি না? নিউমেরিক্যাল এটা বোঝানোর জন্য আমি ছোট বড় আমি L to the power alpha by mu এটা একটা ইয়ারস্টিক, এটার উপর সাইজ আছে, মনে করি এটা সাইজ আছে। আমি সমস্ত C কে I'm measuring using this yardstick. So I'm getting a number only, and that number is a dimensionless quantity. আমি যদি এবার L versus C by L to the power alpha by mu আঁকি, what do I get? I will find that all the peak point will collapse at one single point. I hope you understand, because
thanks to our first chapter, where I defined the idea of dimensionless quantity. That definition is true, and that's why you are getting perfect collapse. So that's what is clear. Next, terminology C by L to the power alpha by mu as a dimensionless quantity. নাম দিলাম pi. স্যার আলফা বাই নিউ কত এটা কিভাবে জানবো কিভাবে? ওই দেখুন আমি স্লোপ নিয়ে তারপর প্লট করব। I'm talking about experiment. But আমি এগুলো এখন আমি একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট ওর আমি সিমুলেশন করলাম। আমাকে তো এগুলোর মান আলফা বিটা গামা মান বের করতে হবে এবং বের করতে হবে ফর ইনফাইনাইট সিস্টেম, নট ফর ফাইনাইট সিস্টেম। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? সেই প্রেসক্রিপশনটাই আমি এখন দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আমি either I do simulation or I do experiment, I have a data. And using that data, I can find alpha by mu from this graph. And once I have alpha by mu, I can use it to plot that. Now I can draw a horizontal line. I see সবচেয়ে বড় দূরত্বটি হলো সবচেয়ে ছোট L, L1. এই যে L1 এটা তার মানে I can measure the width. এই widthটাকে এটা হলো TC. এই width পয়েন্টগুলোকে আমি বলতে পারি T. I can measure T minus TC. Are you with me, Mr. Silva? As a function of কিসের ফাংশন এটা? এই যে width বাড়তেছে length L. তাহলে I'm measuring T minus TC. This is measured quantity. Y axis. I'm tuning কারণ L কত হবে? It's my choice. For God's sake, it's my choice. So I choose বিভিন্ন L, and from this graph, I measure T minus TC. Right? So L. And then এই ডাটাটাকে আমি log L versus log T minus TC যদি আমি প্লট করি, আমি যদি এবার গ্রাফ পাই log T minus TC versus log L, যেহেতু L বাড়লে TC কমে, হ্যাঁ কমতেছে, তার মানে এটা এদের মানে I use this so many times, so there is absolutely no doubt about that it behaves in that fashion. And the slope, তাহলে এখানটা সরলরেখা সমীকরণ, তার মানে y equal to minus 1 by mu, আমি স্লোপটাকে 1 by mu হিসেবে ধরছি, log L, তার মানে minus 1 by mu. তার মানে T minus TC goes like L to the power minus 1 by mu. Yeah? Therefore, L goes like T minus TC to the power minus mu. Yes? L here is equivalent to the correlation length. Karon correlation length er dimension ki? Length. তার মানে correlation length যেটা এটা well known. তাহলে C by L to the power alpha by mu equal to, তাই এটা এই numerical মানটা কি will not change with the value of alpha. That's why the peak collapse করছে. Equal to আমরা বলছিলাম না phi
which can be a function of another dimensionless. আমার another way dimensionless টা কোনটা? তার মানে phi t minus tc L to the power 1 by u. তার মানে c epsilon L কে লিখতে পারি L to the power alpha by mu phi t minus tc L to the power 1 by mu. এইটাকে বলা হয় finite size FSS, finite size scaling. সাধারণত বইতে হাইপোথিসিস হিসেবে লেখা হয়, but I am reluctant to call it hypothesis because I can use the Buckingham Pi theorem to come to this point. I can derive it. Is it clear সবার কাছে? আচ্ছা, এখন এইটার মাধ্যমে আমি কিভাবে কি করব? তার মানে আমার যে ডেটা আছে LC একটা তো ডেটা ডাইমেনশন বানাই ফেললাম, হ্যাঁ, আর এখানে আমরা t minus tc to the power L to the power 1 by mu করতে পারি। তার মানে এখানে যেটা আছে t মানে epsilon বা t, এই সব গুলাটাকে t minus tc করব আর L to the power 1 by mu দ্বারা গুণ করব, করলে all distinct curve will collapse into one universal curve. যদি না হয় মানে হওয়া মানে কি, এই আলফা বাই মিউ c বাই L to the power alpha by mu, এই 1 by mu এই মান যদি ঠিক না হতো they would never collapse. এই মান যদি ঠিক না হতো they would never collapse. এটাকে দেখাইছিলাম c is equal to L to the power alpha by mu না, কেন alpha by mu ধরলাম? L দেখো কত, L সমান কত বের করছি? t minus tc minus এই যে তাই না? তাই এটা যদি বসাই এখানে t minus tc to the power minus mu times alpha by mu, তাহলে কি হয়? মাইনাস। কারণ যদি এটা আমরা পেতে চাই, that convenience এর জন্য আমরা alpha by mu করছি, nothing more, nothing less. This is the only reason why we choose alpha by mu. So that's clear? এইভাবে আমরা alpha মানটা পেয়ে যেতে পারি। Similarly, I can do the same for beta. I can do the same. So this finite size scaling, যারা জীবনে কখনো ফেজ ট্রানজিশন এন্ড ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা স্টাডি করতাম তাদের জন্য ইট ইজ এ মাস্ট, ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। কারণ এক্সপেরিমেন্ট করো বা নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন করো, এটা ছাড়া কোনো গতি নেই। ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমি আই ওয়ান্ট টু লিভ দ্যাট এন্ড দেন ডিসকাস সামথিং এলস। ইজ ইট ক্লিয়ার সবার কাছে? Once in a lifetime, you try to understand as best as you can, because physics পড়লে এই জিনিস বুঝতেই হবে। আমি ফেজ ট্রানজিশনের the most elegant model and most popular model is called Ising. The last time, after that, he was found in America. Became a school teacher. So one day, when he was walking through the street, he saw a placard written "Conference on Ising Model." He had no idea absolutely that by that time
he became so famous যে তার মডেলের উপর এখন কনফারেন্স। So he found out because he took to the আস্তে আস্তে দেখতে চাইছে যে কি হয়, মানে he was mesmerized to see that every speaker and all the time they were only mentioning his name, Ising. তাহলে এই আইজিং মডেল বুঝতে হলে আমাদের আমি একটু ঘোরার দিকে নিয়ে যাই, কারণ সেটা একটা হ্যামিল্টনিয়ান লিস্ট। এইচ ইকুয়াল টু মাইনাস জে সিগমা এল প্লাস 1 মাইনাস এইচ। কিন্তু এটার গোড়াটা বুঝতে হবে, আসলো কিভাবে। I was curious, so suddenly then I found out এই অ্যানেকডটটা তো বুঝতে পারছো, এটা জাস্ট একটা উপখ্যান, মানে শুরু করার জন্য। কিন্তু আমার এই জায়গাটা বোঝার জন্য হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ জে, জে সোর্স কোথায়, জে কেন। Anybody knows the name of J? It is called exchange interaction. Exchange. Okay, let's go back and try to understand what it means. আমরা জানি টু পার্টিকেল সিস্টেম, মনে করো টু পার্টিকেল সিস্টেম। আমরা জানি সে psi zeta 1 zeta 2, by which we can specify the particle zeta 1 particle 1 by zeta 1 particle 2 by zeta 2. আমি যদি একটা পারমুটেশন অপারেটর ব্যবহার করি, তার কাজ হলো একে ফ্লিপ করা। zeta 1 and zeta 2 they will exchange their coordinate, so it will become psi zeta 2 zeta 1. আমি যদি এটার একটা আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন লিখতে পারি, বেসিক্যালি ইট ইজ নাথিং বাট e to the power I alpha, একটা ফেজ শিফট হবে, or তুমি বলতে পারো a, it consider a is the eigen value psi zeta 1 zeta 2. So এই ইকুয়েশনটার আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন is this. আমি যদি আবার অপারেট করি, মানে পি স্কয়ার psi zeta 1 zeta 2, তাহলে কি হয় psi zeta 1 zeta 2, এটা না, মানে হলো a স্কয়ার psi zeta 1 zeta 2। ক্লিয়ার? এর মানে কি a স্কয়ার সমান কত? therefore a equal to plus minus। এটা একটা কনসেপ্ট, it divides particle into two class of particle, symmetric and antisymmetric, right? Symmetric and antisymmetric. Okay. তাহলে আমরা এখানে দুইটা কোঅর্ডিনেট আছে, একটা স্পিন কোঅর্ডিনেট আর একটা স্পেশাল কোঅর্ডিনেট। আমি যদি স্পিন অরবিট কাপলিং কে আমি ইগনোর করি, স্পিন অরবিট কাপলিং তো বুঝতে পারছো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিলে আমার যে অরবিটটা স্পিন করবে না, তাহলে অরবিটের সাথে আর স্পিনের যে ইন্টারঅ্যাকশন, ওটা যদি আমি ইগনোর করি, তাহলে আমি ওয়েভ ফাংশনটাকে লিখতে পারি psi zeta 1 zeta 2 কে লিখতে পারি, বা psi zeta phi zeta 1 কে লিখতে পারি আমরা psi r1 মানে প্রোডাক্ট হিসেবে লিখতে পারি। আমি কোঅর্ডিনেট থেকে
ডিকাপল করে ফেলতে পারে, ডিকাপল করতে পারে, রাইট? তাহলে এবং আমরা জানি যে টোটাল যদি ফার্মিয়ান হয় অ্যান্টিসিমেট্রিক, আমরা যে ইলেকট্রন ধরি, মানে ফার্মিয়ান কারা অড মাল্টিপল অফ হাফ যাদের স্পিন, তাদের জন্য আমি বলতে পারি যে তার টোটাল ওয়েভ ফাংশনটা অ্যান্টিসিমেট্রিক দিতে হবে। তাহলে এখানে দুইটা ভাগ আছে, ট্রিপলেট অ্যান্ড সিংলেট, মানে s ইকুয়াল টু 0 হলো সিংলেট, s ইকুয়াল টু 1 হলো ট্রিপলেট। এই ওয়েভ ফাংশনটা দুই ভাগে লেখা যায়, একটা হলো phi psi r1 r2 equal to 1 by square root of 2 phi 1 r1 phi 2 r2 plus phi 1 r2 phi 2 r1 লিখতে পারি। এটা হলো সিমেট্রি। আরেকটা লিখতে পারি, এটা নাম দিলাম প্লাস psi মাইনাস r1 r2 লিখতে পারি 1 by square root of 2 কেন আসলো? নর্মাল phi 1 r1 phi 2 r2 minus phi 1 r2, এই দেখো এখানে কিন্তু পজিশন ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে, তাতে একটা মাইনাস সাইন, মানে এটা অ্যান্টিসিমেট্রি। সিংলেটটা কি এমন হতে পারে, তোমার ভিজুয়ালাইজ করার জন্য হাফ স্পিন আপ স্পিন ডাউন মাইনাস স্পিন ডাউন স্পিন আপ। এটা হলো সিংলেটের একটা। আর হলো ট্রিপলেট হলো একটা হতে পারে, এটা একটা s equal to 1 অথবা s equal to 1 অথবা ওইটা সিমেট্রি। আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, এটাকে বলতে পারি chi 1 s1 chi 1 s2, এটাকে লিখতে পারি chi 2 s1 chi 2 s2, এটাকে লিখতে পারি 1 by square root of 2 chi 1 s1 chi 2 s2 plus chi 1 s2 chi 2 s2। এক এক বইয়ে এক একভাবে লেখা, বুঝতে পারছো? এইভাবে লেখা যায়। তাহলে টোটাল ওয়েভ ফাংশনটা কত? এইটা ট্রিপলেট টাইমস এটা একটা, ট্রিপলেট তো তিনটা স্টেপ, এটা একটা, এটার সাথে একটা, এটার সাথে একটা, আর এটা সাথে এটা প্রোডাক্ট। তাহলে আইদার স্পেশাল ওয়েভ ফাংশনটা অ্যান্টিসিমেট্রিক হইতে হবে, এবং এই ক্ষেত্রে এটা, তখন ওইটা সিমেট্রিক, and vice versa. ক্লিয়ার? আমি তাহলে এনার্জি কিভাবে পাবো? হ্যামিল্টনিয়ানটা কত? h equal to minus 1 by 2 m h square by 2m delta 1 square একটার জন্য minus h square by 2m delta 2 square plus v r1, which is our Hamiltonian two particle system, the minimum many-body problem.
তাহলে আমি লিখতে পারি ই এস ইকুয়াল টু আর ই টি ইকুয়াল টু 5 প্লাস হলো এটা 5 প্লাস এটা সাই মাইনাস যেহেতু আমি নর্মালাইজ ধরছি আমি তো 1/√2 দিচ্ছি তাতে এটা নর্মালাইজ সুতরাং আমাকে এটা ক্যালকুলেট করলে হয়ে যায় তাহলে এবার বলো আমি যদি ই টি করি কত পাই তার মানে আমার ই টি মানে সাই মাইনাস 1 কোথায় এইটা তাহলে 1 by দুইটা 1/√2 from here complex conjugate আর একটা তো 1/√2 মিলে হবে হাফ তাহলে এটা হাফ কত 5 1 r1 5 2 r2 plus minus 5 1 r2 5 2 r1 b r1 r2 5 1 r1 5 2 r2 minus 5 1 r2 5 2 r1 এটা করলে কি কি টার্ম আসবে আমি ভি আর1 আসলে 8 হবে এই যে কি কি আছে এটা আছে আই ডোন্ট কেয়ার কারণ এটা কাইনেটিক এনার্জি জাস্ট একটা সিস্টেমটাকে এনার্জি বাড়ানো করানো কনস্ট্যান্ট এটাও তাই all that I care about this that's why I wrote VR is it clear তাহলে কয়টা টার্ম আছে এখানে দেখো এটা টাইমস এটা একটা যদি কিরকম এটা আমি নাম দিলাম হাফ কে 1 2 এটা দেখো এখানে একটা এক্সচেঞ্জ আছে r1 আর এটা r1 5 1 r2 এটার নাম দিলাম মাইনাস হাফ জে নাম এটা টাইমস এটাও জে তাহলে মাইনাস হাফ জে মাইনাস মাইনাস প্লাস হাফ k1 সিমিলারলি ইএস করলে পাবো আমরা হাফ k1 k2 প্লাস হাফ জে তখন প্লাস পাবো তো প্লাস পাবো প্লাস জে বাই 2 প্লাস জে by 2 plus half k1 আমি যদি es minus et করি কি পাই সো ট্রিপলেটস দিলে তাদের ডিফারেন্সটা হলো 2j ডিজেনারেট না নন ডিজেনারেট এবং তাদের এনার্জি ডিফারেন্স হলো 2j এই 2j যে সিস্টেমের j is 0
এটা নন ম্যাগনেটিক। যে এর মান পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা প্যারাম্যাগনেটিক হবে নাকি অ্যান্টি প্যারাম্যাগনেটিক। সো J is too important here. বুঝে আইজেনকে J লিখছে, it is this J. কিন্তু আইজেনের কাজটা কি করছে? সে করছে কি এটা টু পার্টিকেল সিস্টেমের জন্য এটাকে একটা স্পিন অপারেটর দিয়ে এই হ্যামিল্টনিয়ানটা লিখছে যাতে আইগেন ভ্যালু হয় সিঙ্গেল ট্রিপলেটের আইগেন ভ্যালু, মানে এটা হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমি এমন একটা অপারেটর লিখবো যে সিঙ্গলেটের জন্য আমার যে আইগেন ভ্যালু পাবো, ট্রিপলেটের জন্য যে আইগেন ভ্যালু পাবো, তাদের ডিফারেন্সটা উইল বি টু জে। আমি সেটা করতে চাই। যেমন ধরো আমাদের যদি S1 আর S2 দুটো স্পিন থাকে, আমি লিখতে পারি S1 প্লাস হোল স্কয়ার সমান S1 স্কয়ার প্লাস S2 স্কয়ার প্লাস 2S1 ডট S2। এটা মানে হলো টোটাল স্পিন। The total spin can be equal to 0 or 1. Eh? Yes, square. Yes, sir. S square আইগেন ভ্যালু কত? S into মানে আমরা জানি S into S plus 1. এটা equal to S1 plus 1 plus S2 plus 1 plus 2S1 dot S2. For singlet S equal to 0, this is 0. This is equal to half 3 by 2, কত 3 by 4, half 3 by 4, 3 by 2 plus 2 S1 dot S2. Therefore, S1 dot S2 equal to minus 3 by 4. তার মানে এটা একটা সিঙ্গলেটের আইগেন ভ্যালু minus 3 by 4. ট্রিপলেট যদি ধরি তাহলে 1 plus 1 হলো 2 প্লাস তাহলে এটা যদি এদিকে নিয়ে আসি minus 3 by 2 equal to 2 S1 dot S2. তার মানে S1 dot S2 equal to 1 by 4. তার মানে যখন ট্রিপলেট হবে তার আইগেন ভ্যালু 1 by 4, সিঙ্গলেট minus 3 by 4. আমি এই অপারেটর দিয়ে আইজেন তো এই কাজটাই করছে, এই অপারেটর দিয়ে লিখবো সো দ্যাট আমি এমন একটা আইগেন ভ্যালু লিখবো তাদের ট্রিপলেট এবং ট্রিপলেট এবং সিঙ্গলেটের ডিফারেন্সটা হবে 2J, সাথে আমি একটা J গুণ করবো। তাহলে আমি কিভাবে লিখতে পারি? কত হলে পরে এটা হয় 2J minus 2J S1 dot S2 দিলে সাম কনস্ট্যান্ট প্লাস কনস্ট্যান্ট মাইনাস একটা হবে মাইনাস J আইগেন ভ্যালু আর একটা হবে প্লাস J আইগেন ভ্যালু। সিঙ্গলেট ট্রিপলেট তাহলে ডিফারেন্সটা কত হলো 2J। তাহলে এইটাই হলো মূল কাজ। এটাকে লেখা যায় minus 2J S1 x S2x plus S1 2x plus S2 y plus S3 S1 Z S2 Z। কথা বুঝতে পারছো? আইজিং করছে কি এইটাকে ধরছে, সিম্পলিফাই করে ফেলছে, লিখছে মাইনাস 2J S1 Z by
S1Z S2 আর ধরছে যে তাদের স্পিডের মান হাফ না ধরে যেগুলো সমান হলো মানে লিখছে যে সিগমা 1 সিগমা 2 যার মান 1 প্লাস 1 অর মাইনাস 1 তাতে মাইনাস 1 হওয়া মানে মাইনাস 1 এর প্লাস তো মাইনাস জে হবে একটা আর প্লাস মাইনাস 1 তাহলে মাইনাস 1 হলো মাইনাস 1 এর প্লাস একটা প্লাস জে স্প্লিটিংটা হলো 2j মানে একটা স্পিন যদি আপ হয় আর এটা যদি ডাউন হয় এটাকে আপ করতে কস্ট কত 2j that is the price এটাই হলো আইজিং এর কাজ আইজিং মডেল করার আগে আইজিং মডেল থেকে আরো সিম্পলেস্ট মডেল আমরা এখন করব সেটার নাম হলো আইজিং মডেলটা আমরা পরেই করি কারণ এটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাই সিম্পলেস্ট সিম্পল আর তার থেকে কঠিন হলো হাইজেনবার্গ মডেল ইট ইজ অলমোস্ট exactly solve করতে impossible people try to solve it approximation দিয়ে এখন তো ইয়ে করে ফেলছে এখন তো কম্পোনেন্ট নিয়ে ফেলছে আইগেন ভ্যালু দিবে মানে তোমার একটা অপারেটর তোমার একটা আইগেন ফাংশনের উপরে কাজ করবে তাই আইগেন ভ্যালুগুলো দিবে এটা অথবা এটা এটা কি স্পিন ডিফাইন হ্যাঁ g/4 কি স্পিন ডিফাইন আইগেন ভ্যালু আচ্ছা আমি সিম্পলেস্ট হলো h ইকুয়াল টু আমার সিস্টেম আছে মনে করো n একটা স্কয়ার ল্যাটিসের উপরে আমি কাজটা করি আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা সাইড একটা এভারেজ ম্যাগনেটাইজেশন বসে আছে তার মানে h = -j এটা যেটা আছে সিগমা i and সিগমা i plus 1 এটারও n i তোমার হয়েছিল 1 ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে আমি সব only nearest neighbor করব nearest neighbor তা i তাহলে দেখো চারটা nearest neighbor দেখতে চারটা তাই এটারও n এটারও n এটারও n এটাও n তাহলে m interaction with this m square যোগ m square যোগ m square যোগ m square are you with me হ্যাঁ তাহলে in general আমি মনে করি z হলো নিয়ারেস্ট নাইবার তাহলে কি দাঁড়ালো এটা কিন্তু আমি ওপেন করি প্রত্যেকটা সাইডে যাব তার ইন্টারঅ্যাকশন উইথ নিয়ারেস্ট নাইবার করব আবার পরেরটা যাব তার ইন্টারঅ্যাকশন গুলো আমি তার মানে কি -j z m স্কয়ার একটার জন্য -j z m স্কয়ার আরেকটার জন্য এরকম যতগুলো সাইড আছে ততগুলো টার্ম আছে কিন্তু আমি যখন একে দিয়ে এই ইন্টারঅ্যাকশন মেজার করব ওখানে গিয়ে তো আমি এই ইন্টারঅ্যাকশন আবার করতেছি তাহলে একটা ডাবল কাউন্টিং আছে তো আমি একটা হাফ দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে আমার সেটা থাকে না এরকম কয়টা টার্ম আছে আমার ধরে নিই n সাইড আছে ক্যাপিটাল N সংখ্যক সাইড তার মানে এই যোগফলটা হবে -n j z m স্কয়ার এটা হলো যোগফল টাইমস এটা হলো আমার এনার্জি ক্লিয়ার now nearest neighbor right basically in this case it is 4 but I just want to keep it simple that it can be applied to any system triangular lattice or hexagonal lattice or any other lattice honeycomb so that is just the nearest neighbor in this case তুমি 4 বসাই দাও তাতেই হয়ে যাবে
আমি ফ্রি এনার্জি সমান আমি জানি E মাইনাস টিএস, এই তো পেয়ে গেলাম। All that I need now is to find S. তাহলে S কিভাবে পাবো? ধরে নি m equal to m এর ডেফিনিশন কি? ধরে নি আমার সিস্টেমে n সংখ্যক আছে, এত সংখ্যক আছে আপ আর এত সংখ্যক আছে ডাউন, divided by n. এটার ডেফিনিশন হলো ম্যাগনেটাইজেশন। That's why magnetization maximum মান equal to 1. Okay, this is the reason why we define n equal to maximum equal to 1. তার মানে কি n up minus n down equal to n. আবার n up plus n down সমান কত? কারণ যোগ যদি করি তাহলে I get n up equal to 1 plus n by 2. আর বিয়োগ করে আমি পাই n down equal to 1 minus n by 2. এখন n up এই সংখ্যাটা আমার এই সিস্টেমে, আমি তো 10টা আছে, 10টা আমি তো অনেকভাবে 10টা চুজ করতে পারি। So how many ways I can choose n up out of n? NCM. তাহলে omega equal to n c n up or n down, same thing. Once I know omega, Boltzmann বলছে এর প্রত্যেকটাই equally likely. Boltzmann entropy definition তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা only when each of them are equally likely, otherwise you cannot. তাহলে log of omega equal to log of factorial n divided by n. আচ্ছা n up সমান কত? এটা তার মানে 1 plus n by 2, এটার ফ্যাক্টোরিয়াল, আর n minus n up সমান actually n down equal to this 1 minus n by 2 factorial. আমি যদি এটাকে k দ্বারা গুণ করি, that is nothing but s. তাহলে আমার E জানা আছে, I know s now. All I need is to do some algebraic, some manipulation. Use the key apply করব এখন starting approximation, because you know factorial n দেখলে আর log দেখলে আমরা বুঝতে পারি। So now is the time for us to apply that starting approximation. Okay, we can immediately apply that. স্যার কোশ্চেন Yeah. স্যার কোশ্চেন স্যার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার যে আমরা যখন বোল্টজম্যানের যে এন্ট্রপিটা ইউজ করতেছি, তো এখানে আমার সিস্টেমকে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে হয় বোল্টজম্যান এন্ট্রপি ইউজ করার জন্য, মানে আমরা কি স্যার সিস্টেমকে ইকুইলিব্রিয়ামে সেট? ওই কোশ্চেনই আমি জানি না। আমি বলবো আমার n সংখ্যক n আপ সংখ্যক স্পিন কতভাবে সাজাতে পারি সেটা ইকুইলিব্রিয়ামে আমি ওই কোশ্চেনে যেতে চাই যে কতভাবে সাজাতে পারি। এইটা যদি জানি তার লগ ইজ এ বলবেন, আমার ওই কোশ্চেনের প্রয়োজন নাই। তারপরে তো আমি ম্যাক্সিমাইজ করবো, মিনিমাইজ করবো, করে আমরা ইকুইলিব্রিয়ামে যাব। আগে তো আমার এন্ট্রপি বের স্যার ইকুয়ালি লাইকলি হওয়ার জন্য তো স্যার আমার ইকুইলিব্রিয়ামে এই কন্ডিশনটা লাগে না। আমার এই ধরো তোমার যদি ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল হয়, তোমার কি করে, তোমার মনে করো n কোয়ান্টা পার্টিকেল আছে, হিট বাথের সাথে কানেক্টেড, সবার তো একই এনার্জি হবে না। সাম অফ দেম will have n1 number of particle will have e1 energy, n2 সংখ্যক have e2 energy, হ্যাঁ? তাহলে আমরা এই যে এক একজনের এক একটা এনার্জি, বাট স্টিল দে আর ইকুইলিব্রিয়াম।
হতে পারে। বুঝতে বুঝতে পারছো? এরপরে কি ক্লাস আছে নাকি? স্যার পরের ক্লাসটা ক্যান্সেল হয়েছে। Cancel হয়েছে? কয়টা বাজে? পরের ক্লাস হবে না? আট। ওকে, আমাকে চলেও যেতে হবে। তবে যতক্ষণ আসি। তাহলে যে আচ্ছা এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? আর ওমেগাটা কি করে ওমেগাটা আচ্ছা ওমেগাটা হলো নাথিং বাট মানে বোলসম্যানের ইয়ে হলো যে কত ভাবে একটা সিস্টেমের তুমি হাউ মেনি ওয়েজ ইউ ক্যান ডেকোরেট দ্যাট। এই যে তোমার ধরো এই 9টা সাইড আছে, এই 9টা সাইডের মধ্যে 3টা সাইড আপ স্পিন দিবা, তো 3টা সাইড তুমি এখানেও দিতে পারো, 3টা সাইড এই 3টাতে দিতে পারো, তুমি একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে দিতে পারো, কত ভাবে দিতে পারো, যত ভাবে দিতে পারো, কারণ এটা ইজ নট এনি স্পেশাল দেন দিস and this is not any special than this. All are equally likely. So how many ways? The number of ways you can decorate them, we call it omega. মানে এটা ওমেগার নাম দিলাম কারণ বোলসম্যান ওমেগার নাম দিয়েছে এই জন্য, কারণ বোলসম্যানের কমরার মধ্যে লেখা আছে হ্যাঁ কে log omega equal to s. This is the limit. দেখছো না কিরকম কেউ? স্যার আসলে আছে হ্যাঁ আসলে আছে আর তুমি তো বলবো না আসলে তো আছে। হ্যাঁ কারণ কি কেন দেওয়া হয়েছে? স্যার ওকে এই ফর্মেট দেওয়ার জন্য স্যার অনেক টর্চার করে সেমন করে সে He committed suicide because of this equation. সায়েন্সের জন্য একটা মানুষ জীবন দিয়েছে, তাকে যেই পরিমাণ হিউমিলিয়েট করছে, লাইফ লং হিউমিলিয়েশন। সে তার ড্রিম ছিল টু বিকাম প্রফেসর ইন বার্লিন ইউনিভার্সিটি, তখনকার সেরা প্রফেসর যারা ছিল তারা তাকে হতে দেয় নাই। So he was many ways he was humiliated like anything. Mac was of them culprit. So in honor of that, তার কবরে এই যাই কারণ ওই সময় তাকে কেউ বিশ্বাস করতো না। এরকম আর কেউ আছে, আরো কেউ আছে যাকে বিশ্বাস করতো না, অনেক টর্চার হয়েছে। তার থেকেও বেশি তো মারা যায় না এখন একটু বেশি। ক্যান্টর, ওই যে ক্যান্টর সেট করছে জর্জ ক্যান্টর, সে তাকে ওই যে পাগলা গারো ওখানে গিয়ে সে মারা গেছে। And he was regarded as a mad. কারণ কি সে বলছিল প্রুফ করছে ইনফিনিটি মধ্যেও ইনফিনিটি আছে, তার মধ্যেও ইনফিনিটি আছে। এইটা তখনকার গণিত বিদ্যারা কেউ নিতে পারে না, জাস্ট টু মাচ ফর দেম টু টেক। এবং তার লাইফ লং হি ট্রাইড টু কনভিন্স দোজ পিপল। একজনকে ছাড়া হিলবার্ট একজনকে মাত্র বলেছে যে যার সাথে সে কমিউনিকেট করতে পারতো, বাকিরা কেউ এর কারণে। তো যাই হোক ওমেগাটা বুঝতে পারছে সবাই? Therefore s equal to আমরা k equal to 1 ধরি, তাহলে log factorial n minus log n by 2 1 plus n factorial minus log n by 2 1 minus n factorial. কত লেখা যায়? n log n minus n
minus n by 2 1 plus n log n by 2 1 plus n minus plus n by 2 1 plus n minus n by 2 1 minus n log n by 2 1 minus n plus n by 2 1 minus n. তাহলে দেখো n by 2 plus n by 2 minus n cancel plus mn by 2 minus mn by 2 cancel equal to n log n minus n by 2 1 plus n এটা সমান log n minus log 2 তার মানে আরেকটা তাহলে plus n by 2 1 plus n log 2 plus মানে minus n by 2 n by 2 1 plus n log 1 plus n. Is it? Don't allow me to make any mistake because otherwise repairing the damage will be impossible. Next, minus n by 2 1 minus n log n plus n by 2 1 minus n log 2 minus n by 2 1 minus n log 1 minus n. এবার দেখো তো কাটাকাটি কোথায় যায় দেখো n by 2 log n minus n by 2 log n minus n by 2 log n right তাহলে ফার্স্ট টার্ম কোথায় n by 2 log n এটা যায় আর n by 2 log n এটা minus mn by 2 log n minus n is a plus mn by 2 log n cancel minus n by 2 log কোথায় গেল plus n by 2 log 2 plus n by 2 log 2 কত হলো n log 2 আর এখানে প্লাস আর এখানে মাইনাস দে উইল ক্যান্সেল তাহলে এটা আর এটা ক্যান্সেল গিয়ে থাকবে শুধু তাহলে থাকলো কি n log 2 থাকলো n log 2 থাকলো minus n by 2 1 plus n log 1 plus n minus n by 2 1 minus n log 1 minus n তাহলে আমি যদি n দ্বারা ভাগ করি তাহলে এন্ট্রপি পার সাইড তাহলে n ক্যান্সেল তাহলে এন্ট্রপি এর নাম দিলাম S small s is the entropy per side তাহলে entropy per side equal to entropy minus n so there is a symmetry you can see here if n is replaced by minus n it doesn't matter basically whether you see like this or you see from the upside down doesn't matter. Spin up or spin down, they are same thing. That is being reflected by this. তাহলে আমরা এন্ট্রপি পেয়ে গেলাম এনার্জিও পাইছি তাহলে আমরা ফ্রি এনার্জি পার্সেন্ট এনার্জি কত
তাহলে E equal to minus jz n by 2 m square. E minus t log 2 minus plus half t by 2 log 1 plus n 1 plus n log 1 plus n ঠিক আছে না স্যার এখানে পুরোটার সাথে কে গুণ হবে না k কে 1 ধরছি bloody k is has no role to play here except মানটা কমাবো বাড়াবো constant 1 minus n do you mind if you want to complicate your life you can add k I want to simplified version of life k into 1 এটা হলো আমার f free energy the f per side n দ্বারা ভাগ করি ওইটাতে n দ্বারা ভাগ করাই আছে তাহলে আমি এটা হবে আসলে ফ্রি এনার্জি পার সাইড থেকে আমি এই n টা বাদ দিই Is it clear? এইবার আমি যদি ফ্রি এনার্জি ভার্সেস টেম্পারেচার গ্রাফ আঁকি অথবা m গ্রাফ আঁকি যে f is a function of m সেটা কেমন হবে আমরা তো আগে দেখছি f m এর সাথে কিরকম শেপ দেখো না কেমন হবে কনকেভ না কনভেক্স it was a convex g was concave so g was like this এটা ছিল তো এটা যদি প্লট করো t যদি গ্রেটার দেন tc হয় it is always like this and equal to 0 make sure no matter what is the temperature as long as it is T greater than Tc, your F will always touch, the minimum will always occur at 10 equal to 0. Now question is, what if T is less than Tc? How will it change? দুইটা মিনিমাম দুইটা minimum, right? T less than Tc হলে তার মানে this is the একটা m আর একটা t এর মান যদি আরো এই টেম্পারেচার থেকে আরো কমে তুমি নিচে নামবে there will be shift towards there যত t কমাবা m এর মান তত বাড়বে যত t কমাবা তার মানে t এর মান আমি যে আরো t এর মান আরেকটু টেম্পারেচার রাখি তাহলে এরকম হবে and this one will correspond to এটার যে t এটা মনে হয় t1 আর এটা হলো t2 so t2 will be less than t1 তার মানে টেম্পারেচার tc থেকে যত ছোট করব ম্যাগনেটাইজেশনের মান তত বাড়বে তার মানে there will be a shift in the m এর মান towards that the minimum will occur at higher value of m আর এটাও খেয়াল করবা যে এখানে আবার f equal to f minus m এটার ইমপ্লিকেশন কি ওই যে ল্যামডাও এক কাজ করছিল তখন সুপার কন্ডাক্টিভিটি থিওরির কোনো থিওরিটিক্যাল ব্যাখ্যা ছিল না one fine morning সে বলছে ওকে if it is water parameter is m or whatever alpha you call you can always express free energy as the power of m square m to the power 4 a
ইনফ্যাক্ট তাকে সেটা কোনো আনসার দিতে পারে না, সেটা ওটা ইনটিউটিভলি লিখছে, মানে ইনটিউশন তো আমার আসবে না। You need to be a great person to have that intuition, as good as Landau. So, এখন তুমি যদি এটাকে log 1 plus m, আমরা জানি log 1 plus m, log 1 plus x is a series, 1 minus x is a series. এই সিরিজটা যদি expand করো, তুমি you will immediately find that free energy always even power of n, মানে order parity. অর্থাৎ Landau যা করছিল, without any derivation, without knowing all this thing, it can back to that. But that's what is clear. The minimum model, without invoking any complexity, that all the sides are occupied by the same amount magnetism, and still it can capture essential ingredients. Make no mistakes. তোমার numerical মানটা এক্সপেরিমেন্টে যা পাবো হয়তো এটা পাবা না, but it captures the essence of phase transition. It captures the Landau theory. It gives a foundation, some sort of understanding what is the basis for him to write that equation. হোমওয়ার্কটা থাকবে, এটা তোমরা log 1 plus x আর log 1 minus x করে প্রমাণ করবা free energy is even power of n, আর প্রমাণ করবা এখানে t minus tc একটা আছে, tc equal to jz। দেখো তাহলে যদি z equal to 0 হয়, tc কেমন? 0 তাহলে all j, tc কি হবে, কতটা ম্যাগনেটিক হবে সিস্টেমটা, it depends on the exchange interaction. So this exchange interaction J is very powerful. একটা সিস্টেম কোন এলিমেন্টের জন্য J কত সেটা ডিটারমিন করবে এটা কতটা ম্যাগনেটিক, কতটা অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক। তাহলে স্যার যে যদি মাইনাস হয় টিসি তো তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে, হ্যাঁ যে যদি মাইনাস হয় টিসি তো নেগেটিভ হয়ে যাবে। তবে অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক কথা বলা কঠিন আছে, হাইজেনবার্গ মডেল ছাড়া এটাকে ক্যাপচার করা যায়। তো আজকে এই পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে? এই হোমওয়ার্কটা করবা সবাই প্লিজ।